Hi, hello, welcome to WTL channel. Good morning everyone. I am Divya, voice and accent trainer from Tirupati. As I already told you that we are making a series of videos which relates to pronunciation of each letter in English alphabet. Already we have finished with A. Now we are going to see letter B. Before going to start the video, as usually I am requesting you, if you are new to the channel, please subscribe our channel. Or if you are already a subscriber, please like, share and comment. Okay, let's start our video. How to pronounce letter B in different ways. Don't get confused because there is only one sound, B. B. Pronounce after me. మీరు కూడా చెప్పాలి బ. ఈ సౌండ్ ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ అ బైలేబియల్ ప్రొనౌన్సియేషన్. బైలేబియల్ అంటే బై మీన్స్ టూ, లేబియల్ మీన్స్ లిప్స్. వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ అవర్ లిప్స్ లైక్ దిస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బిల్డ్ ప్రెషర్. కొంచెం ప్రెషర్ అప్లై చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ వైబ్రేట్ యువర్ వోకల్ కార్డ్స్ అండ్ దెన్ రిలీజ్ లైక్ దిస్ బ. బ. మీరు కూడా చెప్పండి బ. Let's see some b sounds in the beginning of the words. For example, between, better, back, big, baby. Baby కాదు అది ఏంటి baby, b. It is commonly used word. B, B-E, B. William Shakespeare, ఇతను చాలా renowned poet. ఇతను వాడిన లైన్ ఏంటంటే to be or not to be. Next word, but. But. I like this, but I don't like that. Once more. I like this, but I don't like that. Let's see ba sounds in the middle of the words. మిడిల్ లో కానీ బా సౌండ్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, వీటికి ఏంటంటే కొంచెం ప్రెషర్ ఆర్ స్ట్రెస్ కొంచెం అప్లై చేయాలి. లైక్ అబౌట్. దిస్ లెసన్ ఈజ్ అబౌట్ బా సౌండ్. వన్స్ మోర్. దిస్ లెసన్ ఈజ్ అబౌట్ బా సౌండ్. నెక్స్ట్ probably. Probably. What do you mean by probably? Maybe అంటే ఛాన్స్ ఉంది. మ్యాథ్స్లో కూడా వచ్చి ఉంటుంది probability. Probably. It's probably going to rain today. Once more. It's probably gonna rain today. ఇక్కడ going to అనే దాన్ని కాంట్రాక్షన్ ఫామ్లో gonna అని కూడా చెప్పొచ్చు. It's probably gonna rain today. I'm probably gonna teach you another lesson. మీరు కూడా చెప్పాలి I'm probably gonna teach you another lesson. ఇక్కడ అర్థమైందా probably అంటే there is a chance, 50-50 ఛాన్స్ ఉంది ఇలా చెప్పుకోవచ్చు. probablyని ఆల్టర్నేటివ్ వర్డ్ ఏంటంటే maybe యూజ్ చేయొచ్చు. Maybe I'll go out later. Once again. Maybe I'll go out later. Maybe I'll go and make myself something to eat. Once more. Maybe I'll go and make myself something to eat. మరి ఈ వర్డ్ చూడండి number. What's your phone number? What's your phone number? Next one. Public. Public. It's public holiday today. Once more. It's public holiday today. Our next word, rebel. Rebel. Prabhas is known as young rebel star. Prabhas is known as young rebel star. ఇక్కడ ఈ వర్డ్ చూడండి రెబల్. ఆర్ ఈ ఉందని రెబల్ అనకూడదు. ఏమనాలి రెబల్.
రెబల్. ఇట్స్ నౌన్. అదే వర్బ్గా యూజ్ చేయాలనుకోండి, రెబల్ అంటే ఏంటి, గొడవ పడ్డాం కదా, వర్బ్గా యూజ్ చేయాలనుకోండి రిబల్. రిబల్. ఇలా ఇంగ్లీష్లో మనకి చిన్న లెటర్ తేడాతో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది మారిపోతుంది. లైక్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఈ ప్రాక్టీస్ with letter C is considered as a noun. If you use yes instead of C, it is considered as a verb. For example, you need a lot of practice. You need a lot of practice. ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ అనేది ఏంటండి, నౌన్ కదా. మరి వర్బ్గా చెప్పుకోవాలంటే ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇలాగే ఇంకొక వర్డ్ ఉంది అడ్వైజ్. అడ్వైస్. ADVICE. ఇట్స్ అ నౌన్. సలహా. ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎనీ అడ్వైస్. ఇక్కడ అడ్వైజ్ అనేది ఏంటి, నౌన్, సలహా. మరి సలహా ఇవ్వడాన్ని అప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం, ఎస్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. I am advising her to do yoga every day. I am advising her to do yoga every day. Let's see B, ba sound at ending of the words. ఎండింగ్లో బా సౌండ్ వచ్చిందనుకోండి, అంత ప్రెషర్ అప్లై చేయనక్కర్లేదు, స్ట్రెస్ చేయనక్కర్లేదు. ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్లో ఏంటి, ఇనిషియల్గా లేదా మిడిల్లో వచ్చినప్పుడు ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, కొంచెం స్ట్రెస్ ఇచ్చి ఎయిర్ అనేది రిలీజ్ అవ్వాలి అని చెప్పాం. వోకల్ కార్డ్స్ వైబ్రేట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ చూడండి, డిస్క్రైబ్. డిస్క్రైబ్. ఇది సాఫ్ట్గా పలకాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు IELTS, దే విల్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్, డిస్క్రైబ్ యువర్ హోమ్ టౌన్. Once more, describe your hometown. Next word, superb. Superb. This class is mind-blowing. Superb. Once more, this class is mind-blowing. Superb. Our next word is suburb. 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 Suburb means outskirts of the city. సిటీలో అవుట్స్కర్ట్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటారు, సబర్బ్. ద సబర్బ్ ఈజ్ సూపర్బ్. వన్స్ మోర్, ద సబర్బ్ ఈజ్ సూపర్బ్. ఇక్కడ మనము సబర్బ్ లాస్ట్లో బా వస్తుంది కదా, అక్కడ అస్సలు ప్రెషర్ అప్లై చేయనక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ వర్డ్ ట్యూబ్. ట్యూబ్. అండర్ గ్రౌండ్ ప్యాసేజ్ ఉంటుంది కదండి, ఎస్పెషల్లీ లండన్లో ఇలా చెప్తూ ఉంటారు. అండర్ గ్రౌండ్ ప్యాసేజ్ని ఏమంటారంటే ట్యూబ్. ద ట్రైన్స్ గో అండర్ గ్రౌండ్ అ సిటీ ఈస్ కాల్డ్ ట్యూబ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ టు మై ఆఫీస్ ఆన్ ద ట్యూబ్. వన్స్ మోర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ టు ద ఆఫీస్ ఆన్ ట్యూబ్. అంటే ఏంటి, ఆఫీస్కి నేను అండర్ గ్రౌండ్లో, అదే ట్రైన్స్లో వెళ్తూ ఉంటారు చూడండి, అండర్ గ్రౌండ్ ట్రైన్స్, దాన్ని ఆ ప్యాసేజ్ని ఏమంటారు, ట్యూబ్ అంటారు. ట్యూబ్లో వెళ్తున్నాను అని చెప్పారు. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, దట్ ఈస్ బి యాజ్ అ సైలెంట్ లెటర్. కొన్ని వర్డ్స్ చూడండి, బాంబ్, టూమ్, కోమ్, క్లైమ్, ల్యామ్. ఈ వర్డ్స్ అన్నిటికీ కామన్ ఫీచర్ ఉంది. ఏంటది, OMB. ఇలా వచ్చినప్పుడు అక్కడ మనం లాస్ట్లో ఉండే బీని అసలు ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదు, బా సౌండ్ అసలు రాదు. బాంబ్, బాంబు కాదు, ఏంటది, బాంబ్. టూమ్. టూమ్ అంటే ఏంటి, శ్మశానంలో గోరి ఉంటుంది కదా, టూమ్. నెక్స్ట్ వన్ కోమ్, దువ్వెన, కోమ్, కోంబ్ కాదు, కోమ్. క్లైమ్. ఐఎమ్ క్లైంబింగ్ మౌంటైన్ అంటారు, అలా అనకూడదు, ఐఎమ్ క్లైంబింగ్ మౌంటైన్. నెక్స్ట్ వర్డ్ ల్యామ్. వాట్ ఈస్ ల్యామ్, గొర్రెపిల్ల, ల్యామ్.
ఎందుకు ఇక్కడ ఎం తర్వాత బా ఎందుకు పలకట్లేదంటే ఇక్కడ స్ట్రాంగ్గా పలుకుతోంది ఎం అనేది. సో వీ షుడ్ నాట్ ప్రొనౌన్స్ బి. బా సౌండ్ అనేది ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదు. టైమ్స్ బిఫోర్ ద లెటర్ టీ ఆర్ టా సౌండ్ వీ షుడ్ నాట్ ప్రొనౌన్స్ బా సౌండ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ రేర్ కేస్, చాలా రేర్ అండి. కానీ ఈ 2 words చూడండి అర్థమవుతుంది. డెట్, డిఈబిటి, డెట్ అంటే ఏంటి? అప్పు. నెక్స్ట్ వన్ సటిల్. సటిల్, సటిల్ మీన్స్ డెలికేట్, థిన్, ఇవన్నీ మీనింగ్స్ వస్తాయి. చాలా సన్నగా పల్చగా ఉండడం, డెలికేట్గా ఉండడం, వీటిని ఏమంటారు? సటిల్. It's fun time now. Let's practice sentences to master these ba sounds. Number 1. Big Ben was built before my birthday. ఇవన్నీ ఇనిషియల్లో వస్తున్నాయి, అంటే స్టార్టింగ్లో వస్తున్నాయి. చూడండి బా సౌండ్ అనేది ప్రతి వర్డ్లో. మీరు కూడా ప్లీజ్ ప్రొనౌన్స్ ఆఫ్టర్ మీ. Big Ben was built before my birthday. Once more. Big Ben was built before my birthday. ఇది చాలామంది ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ చెప్పడం నేను విన్నానండి. ఇదేంటంటే ఇట్స్ లైక్ అ టంగ్ ట్విస్టర్. ట్రై చేయండి మీరు కూడా. Betty Botter had some butter, but she said this butter's bitter. If I bake this bitter butter, it would make my batter better. But a bit of better butter that would make my batter better. It's tough, right? Let's practice it again. Betty Botter had some butter, but she said this butter's bitter. If I bake this bitter butter, it would make my batter bitter. But a bit of better butter that would make my batter better. Our next sentence. The big bad bomb went boom, boom, boom. Once more. The big bad bomb went boom, boom, boom. Where's the silent letter? ఇంతకుముందు చూసాం కదా ఈ సెంటెన్స్. దీంట్లో సైలెంట్ లెటర్ ఎక్కడుంది? If you identify that, post your comment. How many silent B letters can you find in the next sentence? ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే సెంటెన్స్లో ఎన్ని సైలెంట్ బి లెటర్స్ ఉన్నాయో ప్లీజ్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ దెమ్. హియర్ ఈస్ యువర్ సెంటెన్స్. Ben built a big bomb, but he was dumb. So when he climbed over the tomb, it blew up. Once more. Ben built a big bomb, but he was dumb. So when he climbed over the tomb, it blew up. So that's about the letter B. మళ్ళీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి, ఒకవేళ కొత్తగా ఈ ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. అలాగే ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ మన తిరుపతిలో WTL సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్లో ఇస్తున్నామండి. We are providing both online and offline courses. If you want to know more details, please contact these numbers. Until then, see you, bye-bye. See you in the next video, the letter C. See you.